Students, good day. I think all of you safe at your homes. So once again, as usual, I am requesting you don't go out unnecessarily without any importance, important work. Please don't step out. Stay home and stay safe. Okay. Though you are in your home, frequently sanitize your hands and take precautions. Maintain minimum 2 meter distance between individuals. Take care. Yes, we are discussing methods of teaching mathematics. Under that, until we have discussed inductive and deductive methods and the differences between inductive and deductive methods. Now we are moving on to next methods of combo. Those are analytical and synthetic. Analytic and synthetic method. Okay. So whereas inductive and deductive are combo. So if we use those two methods in a form of combination, we may get more results. So while the initial stage, while establishing the problem, you have to use inductive method, inductive approach. After establishing the problem, to strengthen the knowledge, to do work, practical work, drill work, so you have to use deductive method. So for better result, for better achievement, how to use those two methods in combination. Likewise, analytic and synthetic methods also. Okay. So very particularly, inductive and deductive methods, more particularly inductive method is suitable to teach basic concepts, more particularly principles, formulas, definitions, characteristics at a primary level. Each concepts are fundamental concepts. Okay, deductive method is applicable to each and every stage. Okay, so here now we are going to discuss synthetic analytic method and synthetic method. Okay, first let us discuss analytic method. Let's discuss analytic method. Okay. Analytic method. Visleshana Paddhati. The word analytic is derived from the word analysis, which means breaking up or separate things that are together. We all know that the word analysis. What is analysis? So, what is the importance of analysis? Teaching learning process, very particularly in mathematics. What is the role of analysis in understanding mathematics and mathematical concepts? Okay. We discuss it there in taxonomy of educational objectives, that is Bloom's taxonomy. So analysis is one of the objective of cognitive domain. There we discuss it in detail about the analysis. So anyhow, what is analysis? So breaking up or separate the things which are together, which are in together. So for what we have to break the things or separate the things, or we divide the content into meaningful parts. So to establish the relationship between those parts and to understand the concept. Otherwise, if it is a problem, to get the solution. Otherwise, to get the way of solution, like that. Okay, anyhow, the word analytic is derived from the word analysis, which means breaking up
are separate things that are together. సో విశ్లేషణ అంటే ఏం చెప్తున్నామంటే సంయుక్తంగా ఉన్నటువంటి భావాన్ని మీనింగ్ఫుల్ పార్ట్గా బ్రేకప్ చేయటం, సపరేట్ చేయటము, చిన్న చిన్న భాగాలుగా అర్థవంతమైన భాగాలుగా విభజించటము, దానిని మనం విశ్లేషణ అంటాం. అంటే విభజించి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటూ ఆ సంబంధం ఆధారంగా ఆ భావాన్ని అవగాహన చేసుకుంటూ, లేదా అది సమస్య అయితే ఆ సమస్యను సాధించుకుంటూ, అదొక సిద్ధాంతం అయితే ఆ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించుకుంటూ జరుగుతుంది. దానికి కావలసినటువంటి విధి విధానాలు మనకి విశ్లేషణ ప్రక్రియ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో విశ్లేషణ, అనాలిసిస్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి టీచింగ్ మెథడే అనలైటిక్ మెథడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇన్ దిస్ మెథడ్ we break up the unknown problem into simpler parts and then establish the relation between parts to find the solution. So we have to break up the unknown problem into simpler parts and then we have to establish relation between those two parts. Then automatically we will come to a solution. So, by analysis, we may find the way of solution to a problem, way of solution to a theorem. Okay, this is the importance of the result of the analysis. So, analysis starts with అంటే విశ్లేషణ. ఈ పద్ధతి వెరీ పర్టికులర్గా ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే సమస్యను సాధించేటప్పుడు కానీ, సిద్ధాంతాలు నిరూపించేటప్పుడు కానీ ఇటువంటి బోధనా పద్ధతిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. వేరే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు, డెఫినేషన్స్ చెప్పే సందర్భంలో, ఏదైనా ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పే సందర్భంలో, అర్థమెటిక్ సంబంధించి, జామెట్రీ సంబంధించి ప్రాథమిక భావనలు చెప్పుకునే సందర్భంలో, వెరీ పర్టికులర్గా సూత్రాల గురించి చెప్పించే సందర్భంలో అక్కడ ఆగమన పద్ధతిని, ఇండక్టివ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాము. అండ్ సిమిలర్లీ ఈ అనలైటిక్ మెథడ్ అనేది అనాలిసిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దీన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టీచ్ చేయడం కోసం, టు ప్రూవ్ ద థియరమ్స్ ఆర్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అనలైటిక్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ప్రూవింగ్ థియరమ్ by using analysis method, analytic method, we have to start with what we have to find out and traces the connection between it and data. Okay, so ఈ విశ్లేషణ అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి బోధన చేసేటువంటి పద్ధతినే మనం విశ్లేషణ పద్ధతి అంటాము. ఇక్కడ దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి భావన ఏంటంటే, అది సమస్య కానీ, ఒక సిద్ధాంతం కానీ, సొల్యూషన్ మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి ఒక సమస్యని కానీ, ఒక సిద్ధాంతాన్ని కానీ మీనింగ్ఫుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి వాటి మధ్య రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ సమస్య యొక్క సాధన మార్గాన్ని మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అనాలిసిస్ స్టార్ట్స్ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఈ విశ్లేషణ ప్రక్రియ అనేది ఒక సమస్య ఇచ్చినప్పుడు ఈ సమస్యలో మనం ఏం కనుక్కోవాలి అనేటువంటి భావంతో మొదలయ్యి ట్రేసెస్ ది కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఇట్. సో మనం ఏదైతే భాగాలుగా విభజించామో వాటి మధ్య సంబంధాలని ట్రేస్ చేస్తూ ఆ డేటాని కనుక్కుంటూ ఆ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ప్రొసీడ్స్, అనాలిసిస్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ టు నోన్. Okay, generally known to unknown is the principle of inductive method. Here unknown to known is the principle in this analytic method. Okay, so in the process of teaching learning process with the help of analytical method, you have to proceed from unknown to known, from conclusion to hypothesis. From conclusion, by taking the conclusion, that means what we have to prove. So we starts from that, we prove the theorem by establishing relations between the parts divided by analyzed by us.
Okay, this is the process of teaching learning by using analytic method. Okay, in this method we starts from what is to be determined or what is to be proved. So while you are using analytic method to teach a problem or to solve a theorem, to prove a theorem, definitely we have to start from the what is the first question, what is to be determined, what is to be proved. Okay, so అంటే ఈ విశ్లేషణ ప్రక్రియలో బోధన చేసే సందర్భంలో బోధన అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అంటే మనం ఏం నిరూపించాలి అనే దాని నుంచి మొదలయ్యి ఇచ్చిన అంశాల మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఆ సమస్య యొక్క సాధనని కనుక్కోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అన్నోన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నోన్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ విద్యార్థి అనాలిసిస్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం, హౌ టు ప్రూవ్ ద థీరం అనేది తెలుసుకుంటాడు. కాబట్టి తనంతట తానే తెలుసుకుంటాడు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్కవరీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్కవరీ, ఆవిష్కరణల పద్ధతి అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో ద గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్ Thorndike supported this method. So you know about Thorndike and his contributions to the field of education related to psychology. The great psychologist, he is a great psychologist. He supported this method. He believed that through analysis, the highest intellectual performance of the mind is possible. So we may say that analysis is depends on highest intellectual performance. Highest intellectual performance of the mind of a human being. This is the opinion or a statement related to this analytic method. So అంటే ఈ థార్న్డైక్ అనేటువంటి మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త ఈ విశ్లేషణ పద్ధతిని స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేస్తాడు. సపోర్ట్ చేస్తూ ఏమంటున్నాడంటే మానవుని మనస్సు యొక్క అత్యున్నత స్థాయి ప్రజ్ఞా నిష్పాదనే విశ్లేషణ అంటారు. మానవుని యొక్క అత్యున్నత స్థాయి ప్రజ్ఞా నిష్పాదనే విశ్లేషణ, హైయెస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్, అత్యున్నత ప్రజ్ఞా నిష్పాదనే విశ్లేషణ అంటారు. అంటే దీంట్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అనాలిసిస్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ విత్ అనలైటిక్ మెథడ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వాట్ టు బి ప్రూవ్డ్, ఏ నిరూపించాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చేటువంటి థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ లీడ్ చేసుకుంటూ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని కనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అనేది ఈజీగా మనకి తెలుస్తుంది. సో వీ యూజ్ దిస్ మెథడ్ టు ప్రూవ్ ఎనీ థీరమ్ when construction work is to be done in the geometry, to find a solution for arithmetic problem. So any problem, so to find a solution for problem, to prove any theorem, when construction work is done is to be done in the geometry. So ఈ మూడు సందర్భాల్లో మనం ఈ అనలైటిక్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఏ మూడు సందర్భాలు? టు ప్రూవ్ ఎనీ థీరం, ఏదైనా ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించవలసి వచ్చినప్పుడు, లేదా ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించవలసి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, వెన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఈస్ టు బి డన్ ఇన్ ద జామెట్రీ, జామితీయ నిర్మాణాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు, ఏదంటే ఏదైనా ఇచ్చిన కొలతలతో త్రిభుజం నిర్మించాలన్నా, పరివృత్తం నిర్మించాలన్నా, అంతర్వృత్తం నిర్మించాలన్నా, ఒక బహుభుజి నిర్మించాలన్నా, ఇలాంటి నిర్మాణాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు నిర్మాణాలకు సంబంధించిన సమస్యలు చేసే క్రమంలో ఈ అనలైటికల్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లం, ఎనీ ప్రాబ్లం, ఏదైనా సమస్యను సాధించే క్రమంలో ఈ అనలైటిక్ మెథడ్ని
యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ what are the principles like inductive and deductive? The conclusion to hypothesis, unknown to known, okay, abstract to concrete, conclusion to hypothesis, ఓకే. సో ముగింపు నుంచి ఊహా పరికల్పనలు, అన్నోన్ తెలియని విషయం నుంచి తెలిసిన విషయం, అబ్స్ట్రాక్ట్ అమూర్తం నుంచి మూర్తం యొక్క ఇక్కడ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద. సో ఇక్కడ హార్న్డైక్ ఏ విధంగా ఈ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని చెప్పాడో, మానవుని అత్యున్నత స్థాయి ప్రజ్ఞా నిష్పాదనే విశ్లేషణ అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా యంగ్ కూడా ఒక మాట అన్నాడు, ఒక కామెంట్ చేశాడు. యంగ్ అనేటువంటి సైకాలజిస్ట్, మ్యాథమెటిషియన్ ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది ఈ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని కోట్ చేస్తూ. అది మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసినాక దాని గురించి పరిశీలి. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇది ఒక సిద్ధాంతం తీసుకుంది. ప్రూవ్ దట్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ టు ఎ కార్డ్ బైసెక్ట్స్ ది కార్డ్. అంటే వ్యాసము కానట్టి ఒక జాకు ఏబి ఇస్ ద కార్డ్. వ్యాసము కానట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ రేడియస్. వ్యాసము కానట్టి జాకు కేంద్రము నుండి గీయబడిన లంబరేఖ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్స్ ది కార్డ్. సో ఈ కార్డ్ని 2 సమభాగాలుగా విభజిస్తుంది. వ్యాసము కానట్టి జాకు కేంద్రము నుండి గీయబడిన లంబరేఖ ఆ జాను 2 భాగాలుగా సమభాగాలుగా విభజిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద థియరీ. We have to prove this theory. Okay, so for that we have to use analytic method. So what is the analytic method? In analytic method, while proving a theorem or solving a problem, we have to proceed from unknown to known or conclusion to hypothesis. Okay, so ikkada మనం అనాలిసిస్ మెథడ్ని ఉపయోగించి, అనలైటికల్ మెథడ్ని విశ్లేషణ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఒక సమస్యను సాధించేటప్పుడు కానీ, ఓ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించేటప్పుడు కానీ ఏం చేయాలి? మనం ఏదైతే నిరూపించవలసి ఉందో దాని నుంచి మొదలయ్యి, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాల మధ్య సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటూ, మనకున్నటువంటి పూర్వజ్ఞానాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలి. అదే విశ్లేషణ. సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలి, అదే విశ్లేషణ. ఓకే, చూద్దాం దీని విశ్లేషణ ఏ విధంగా చేయొచ్చు. సో కమింగ్ టు ది అనాలిసిస్. సో వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్? వాట్ ఈస్ టు బి ప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ థియరమ్? సో హియర్ what is the role of the teacher while using this method? Teacher has to pose thought-provoking questions to students. Teacher has to pose thought-provoking questions to students. Okay, so first question, according to the nature of the method, procedure of the method, we have to start from conclusion. Okay, what we have to prove? That is the question. What is to be proved in this theorem? Definitely student will answer like this. Perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Okay, this is the concept we have to prove. Then what figure we have to draw to prove this theorem? Otherwise, construct a diagram. Otherwise, represent the statement of the theorem with a diagram. అంటే ఏం నిరూపించాలి? మొదటి క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు విద్యార్థి చెప్తారు, కేంద్రం నుండి వ్యాసం కానట్టి జాకు గీయబడిన లంబరేఖ జాను సమత్రీకరణం చేస్తుంది అని నిరూపించాలి. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ సిద్ధాంతాన్ని పటరూపంలో గీయండి. సో ఏబి ఇస్ ద కార్డ్, ఓకే, ఓ ఇస్ ద సెంటర్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ఓఎక్స్ ఇస్ ద perpendicular drawn from the center O to the chord AB. Okay, so this is the given data according to the statement of the theorem.
this diagram was created, drawn. Okay, so next question. ఫస్ట్ మొదట ఏం ప్రశ్నించాం విద్యార్థిని, ఈ సిద్ధాంతంలో నిరూపించవలసింది ఏంటి అది స్టేట్మెంట్ చెప్పాం. సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని పటరూపంలో గీద్దాము, పటరూపంలో గీసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ టు బి ప్రూవ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది డయాగ్రామ్. అంటే డయాగ్రామ్ గీసిన తర్వాత సింబాలిక్ గా మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటి. సో ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి, అంతే కదా. ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి, అంతే కదా. ఓ నుంచి గీయబడినట్లు లంబరేఖ ఏబిని రెండు సంభాగాలుగా విభజిస్తుంది, అంటే ఎక్స్ దగ్గర ఖండిస్తుంది. కాబట్టి ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి ఆర్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్ అని నిరూపించాలి. అది మనం చూపించవలసింది. ఓకే, హౌ కెన్ వీ ప్రూవ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. టీచర్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ టు pose a question to students, thought-provoking questions. You have to pose thought-provoking questions. By the question posed by you, you have that student has to use his brain. Student has to do some activity in the brain. He has to recall some previous knowledge. Okay, then he has to think how we can prove x is equal to xb. So next you have to ask this like this: how can we prove x is equal to xb? X is equal to xb అని ఏ విధంగా నిరూపిస్తావు? Can if the response from the student side, it is well and good. Otherwise again you have to pose a question, thought-provoking question which leads to the answer. Can we prove the theorem if ax and xb are the similar sides of two triangles? ఓకే, తర్వాత క్వశ్చన్ వేస్తున్నాం. ఏఎక్స్ కామా ఎక్స్బిలు అనురూప భుజాలుగా ఉన్నటువంటి త్రిభుజాలు రెండు ఉన్నట్లయితే పటంలో నిరూపించగలమా? ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ మైండ్లో ఒక థాట్ అరైజ్ అవుతుంది. అసలు యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు ది diagram drawn based on the statement of the theorem, are there any triangles in this diagram? No. But according to our analysis, we posed a question: can we prove the theorem if ax comma xb are the similar sides of two triangles? So ax comma xb లు అనురూప భుజాలుగా కలిగిన రెండు త్రిభుజాలని ఉంటే మనం సిద్ధాంతం నిరూపించవచ్చు. దెన్ ఆటోమేటికలీ స్టూడెంట్ థింక్ అండ్ రెస్పాండ్ లైక్ దిస్: ఎస్ వీ కెన్ ప్రూవ్, నిరూపించగలము. హౌ వీ కెన్ ప్రూవ్? బై షోయింగ్ దట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. అయితే రెండు అనురూప భుజాలు ఏఎక్స్ కమ్ ఎక్స్బీలు అనురూప భుజాలుగా ఉన్నటువంటి రెండు త్రిభుజాలు కనుక ఉన్నట్లయితే సిద్ధాంతం నిరూపించగలమా? నిరూపించగలం. ఎలా నిరూపించగలం? రెండు త్రిభుజాలు ఉంటే ఆ రెండింటినీ సర్వసమానం అని చూపిస్తే దాంట్లో ఉండే అనురూప భాగాలన్నీ కూడా సమానం అవుతాయి. ఓకే, we can show by ax is equal to xb by showing the two triangles are congruent. Okay, అనురూప భుజాలు ax xb లు అనురూప భుజాలుగా కలిగినటువంటి త్రిభుజాలు సర్వసమానం అని చూపడం ద్వారా, అంటే రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానం అయితే దాంట్లో ఉండేటువంటి అనురూప భుజాలన్నీ సర్వసమానం అవుతాయి, అంతే కదా. ఓకే, కాంగ్రుయెంట్ అంటే. సో హౌ కెన్ వి షో టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్? అయితే రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానం అని ఏ విధంగా నిరూపిస్తాం? బై యూజింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్. త్రిభుజ సర్వసమానత్వ నియమాలను అనుసరించి రెండు త్రిభుజాలని సర్వసమానం అని నిరూపించవచ్చు. అంటే ఏఎక్స్ కామా ఎక్స్బీలు అనురూప భుజాలుగా కలిగినటువంటి త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు అయితే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఇంప్లైస్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి అవుతుంది. ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి అవుతుంది. సో two triangles are next. What is the next question? Two triangles are there in the diagram to prove the theorem. So రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా సిద్ధాంతంలో? మనం ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం
ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాము. ఆ డయాగ్రామ్లో ఎక్కడైనా త్రిభుజాలు ఉన్నాయా? లేవు. అయితే ఇక్కడ మనం ఈ థీరం నిరూపించాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి అని నిరూపించాలంటే ఏఎక్స్ కమా ఎక్స్బిలు అనురూప భుజాలుగా ఉన్నటువంటి 2 త్రిభుజాలు పటంలో ఉండాలి. ఏముండాలి? 2 త్రిభుజాలు పటంలో ఉండాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు త్రిభుజాలు ఉన్నాయా పటంలో? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్. నో. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు ఫార్మ్ 2 ట్రయాంగిల్స్? 2 త్రిభుజాలు ఏర్పడాలంటే ఏం చేయాలి? ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్లో థాట్ అరైజ్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఏ కామా ఓ అండ్ బి కామా ఓ, ఏ కామా ఓ అండ్ బి కామా ఓ, ఏఓ అండ్ ఓబి. ఓకే. ఆటోమేటిక్గా ట్రయాంగిల్ ఏఓఎక్స్ ఒక త్రిభుజము అండ్ ట్రయాంగిల్ బిఓఎక్స్ ఒక త్రిభుజము. ఈ 2 కూడా అనురూప కాంగ్రెంట్ triangles. So we have to prove both are congruent. Then automatically AX equals to XB, whereas both the triangles are congruent. So okay, now we can prove the theorem in a systematic order. Okay. There ends the analysis. So by analysis, what can we say? So to prove the theorem, we have to construct 2 triangles in the diagram, and we have to prove those 2 triangles are congruent. If those 2 triangles are congruent, so the similar sides AX and XB are equal. ఈ అనాలిసిస్ మనం పరిశీలించినట్లయితే అంటే ఈ క్రమంలో అనాలిసిస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, క్వశ్చన్స్ ఇదే ఆర్డర్లో వేయాలా, ఎలాగా వేయాలి అని. సో ఇక్కడ ఈ సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్, ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ వేయాలి అని ఏముండదు. ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. మనం ఏం నిరూపించాలి అనే దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి దాంట్లో ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ సిద్ధాంతంలో ఇంటర్నల్గా మనం అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు, పాస్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి నేచర్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ మనం సిద్ధాంతాన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం తెలిసింది? ప్రూఫ్ ఎక్కడైనా వచ్చినా మనం ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి అని ఎక్కడైనా చూపించామా? చూపించలేం. సో కానీ ఏం తెలిసింది మనకి? హౌ టు ప్రూవ్ ద థీరం. థీరం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? What we have to do to prove this theorem? We have to construct 2 triangles in the diagram. Those are AOX and BOX, and we have to prove those 2 are congruent. How can we prove those 2 triangles are congruent? By using principles of congruent triangles. Okay. త్రిభుజ సర్వసమానత్వ నియమాలను అనుసరించి ఆ రెండింటిని నిరూపించాలి. నిరూపిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్ అని అవుతుంది అని నిరూపించవచ్చు. సో ఇంకా ఈ అనాలిసిస్ని మనం ఇంకా మోర్ అనాలిసిస్ వీ కెన్ డూ. అంటే అలా అనాలిసిస్ని ప్రొలాంగ్ చేయవచ్చు. ఏమని? ఇక్కడ హౌ కెన్ వీ షో 2 triangles are congruent by using principles of congruent triangles. So 2 triangles are there in the diagram to prove the theorem? No. Then what we have to do from the to form 2 triangles? We have to join A, O and B, O. So now we may extend the analysis. So if we join AO and BO, what are the 2 triangles form? AOX and BOX. Okay. So by congruent principles of congruent triangles, how can we prove triangle AOX is identically equal to triangle BOX? Then we have to go to measures of these triangles. Okay. So here AO and OB are similar or equal. So whereas AO and BO are
వాట్ ఆర్ ఏఓ అండ్ బిఓ? ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏఓ బిఓలు ఏంటి మనకి? వ్యాసార్థం. ఓకే, రైట్. హియర్ ఓఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద కామన్ సైడ్. ఈ రెండు త్రిభుజాల్లోనూ అనురూపంగా ఉన్నటువంటి కామన్గా ఉన్నటువంటి సైడ్. అలాగే యాంగిల్ బిఎక్స్ఓ, యాంగిల్ ఏఎక్స్ఓ 90 degrees. సో ఇక్కడ మనం లంకా భూ, ఓకే, లంబకోణము, కర్ణము, భుజము, లంబకోణము, కర్ణము, భుజము అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని త్రిభుజ సర్వసమానత్వ నియమాన్ని ఉపయోగించి మనం ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రూవ్ చేయగలం. అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఏఓ బిఓతో సమానం. ఓకే, ఓఎక్స్ రెండిట్లో కామన్. అలాగే యాంగిల్ బిఓఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, యాంగిల్ ఏఎక్స్ఓ, యాంగిల్ బిఎక్స్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, యాంగిల్ ఏఎక్స్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. సో కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, ఆ ప్రిన్సిపల్ని అనుసరించి ట్రయాంగిల్ ఏఓఎక్స్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ బిఓఎక్స్. సో ఆటోమేటికల్లీ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి, ఆటోమేటికల్లీ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్బి. సో దిస్ ఈస్ ది అనాలిసిస్. సో like this we have to analyze the problem or theorem to solve it. సో ఈ విధంగా విశ్లేషణ అనేది చేయాలి. సో ఇక్కడ what is the role of teacher in this method? The teacher has to pose thought-provoking questions which leads to elicit the solution, by the students. విద్యార్థుల్లో ఆలోచన రేకెత్తించేటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ విద్యార్థులు ఆ సమస్య యొక్క సాధనా మార్గాన్ని తెలుసుకునేలాగా విద్యార్థులకి ఈ ఆలోచన రేకెత్తించే ప్రశ్నలు అడగటం అనేది ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుని యొక్క ప్రముఖమైన పాత్రగా చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ విశ్లేషణ పద్ధతిలో సమస్యలను కానీ సిద్ధాంతాలను కానీ బోధించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవు 6 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు 4 సెంటీమీటర్లు అయినా దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనమై ఉంది. దీనికి అనాలిసిస్ చేయాలి. ఏంటి అనాలిసిస్? ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనాలిసిస్? వాట్ ఈస్ టు బి ప్రూవ్డ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం, వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ సమస్యలో సాధించవలసింది ఏంటి? దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యము. దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము? దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్య సూత్రం ఉపయోగించి కనుక్కుంటాము. దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం సూత్రం ఏంటి? A = L × B. సో ఈ సూత్రం ప్రకారం దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం కనుక్కోవాలంటే కావాల్సిన విలువలన్నీ లెక్కలో ఇవ్వబడినాయి. ఏ విలువలు ఇవ్వబడినాయి? పొడవు 6 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు 4 సెంటీమీటర్లు. అయితే ఇప్పుడు సూత్రము విలువలు తెలిస్తే సిద్ధాంతం సమస్యను ఏ విధంగా నిరూపించవచ్చు? ఆ విలువల్ని సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించడం ద్వారా మనం ఆ దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవచ్చు. అంటే దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యం ఎలా కనుక్కోవాలో రాబట్టాం. ఇప్పుడు ఒక క్రమ పద్ధతిలో దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కుంటాం. అంటే విశ్లేషణ చేయటం ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది మనకి? సమస్య అయితే సమస్య యొక్క సాధనా మార్గం, లేదా సిద్ధాంతం అంటే సిద్ధాంతం యొక్క నిరూపణ విధానము, లేదా ఒక జ్యామితి నిర్మాణం అయితే జ్యామితి నిర్మాణం ఏ విధంగా చేయాలనేటువంటి పద్ధతి మనకి తెలుస్తాయి. సో అది విశ్లేషణ పద్ధతిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఈ పద్ధతి యొక్క మెరిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్. సో మనోవైజ్ఞానిక సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఈ బోధనా పద్ధతిలో బోధన అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి we can say that this is a psychological method. మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి అని చెప్పొచ్చు. అంటే you have to remember one thing, all the student centered methods are psychological. దాదాపుగా ప్రతి బోధనా పద్ధతి మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి అని చెప్పొచ్చు, except deductive method. Though it is a student centered method, it is not psychological. Okay, so remaining all the methods are psychological methods and accepted by psychologists. Okay, so
this method is based on psychological principles. It is based on heuristic approach. So, what is there in the analysis? Student himself finding the solution of the problem, proof of the theorem. Otherwise, if it is a construction, steps of construction, procedure of the construction of a geometrical figure. So this is a heuristic approach. We can say that analytic method is a heuristic approach based on heuristic approach. The analysis is an explanatory procedure. See that we cannot find the proof of the solution of the theorem here. What we find how to prove the theorem. మనం ఈ అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా ఏం తెలుసుకున్నాము, ఆ థియరంని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం. సో ది అనాలిసిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్లనేటరీ ప్రొసీజర్, వివరణాత్మకమైనటువంటి పద్ధతిగా విశ్లేషణ మనం చెప్పవచ్చు. ఇట్ క్రియేట్స్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఒరిజినాలిటీ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. సో వైల్ యూజింగ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ we may drive the students towards the solution of the problem. In that process, creativity will develop and the originality will develop in the students. It develops analysis and reasoning power. సో ఇక్కడ విశ్లేషణ పద్ధతి ఉపయోగించి బోధన చేసే సందర్భంలో విద్యార్థుల్లో విశ్లేషణ సామర్థ్యం పెంపొందించబడుతుంది, అలాగే రీజనింగ్ పవర్ కూడా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. It develops scientific attitude. So almost all the student centers can develop scientific attitude in the students. So మన విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులన్నింటినీ ఉపయోగించే సందర్భంలో మనం విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించే అవకాశం కలుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇట్ లీడ్స్ టు ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎంక్వైరీ అంటే తెలుసుకోవాలి, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి. సో దాని వెనక ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలి, దానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి అని ఇన్వెస్టిగేషన్ నేచర్ని స్టూడెంట్లో డెవలప్ చేస్తుంది. సో డెఫినెట్గా ఇది డెవలప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం, మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తున్నాం. యాజ్ పర్ అవర్ డిస్కషన్స్ we have to do, the student has to face number of problems, number of exercise in mathematics. So then he has to apply this analytic method. So automatically it leads to develop scientific attitude and spirit of inquiry and investigation. So ఇక్కడ మనం విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా ఎలా నిరూపించాలి సిద్ధాంతాన్ని అనేది తెలుసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్లో ఇది ఎంక్వైరీ మరియు ఇన్వెస్టిగేషన్ అనే లక్షణాలని పెంపొందిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్. అనాలిసిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఆలోచన ప్రక్రియ విశ్లేషణ. ఓకే, ఆలోచన ప్రక్రియ విశ్లేషణ అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ డెవలప్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ లాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్లో బాగా డెవలప్ చేస్తుంది, అలాగే లాజికల్ ఎబిలిటీస్ కూడా పెంపొందిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఒక స్టెప్కి మధ్య రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే క్రమంలో. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాం, ఒక క్వశ్చన్ వేసాం, ఏఎక్స్ బిఎక్స్లు అనురూప భుజాలుగా గల త్రిభుజాలు పటంలో ఉంటే సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించగలమా? అక్కడ లాజిక్ అప్లై చేయాలి. ఎందుకు ఈ రెండు అనురూప భుజాలుగా ఉంటే మనం ఎలా నిరూపించగలం? ఆటోమేటిక్గా అక్కడ లాజిక్. సో అనురూప భుజాలుగా గల త్రిభుజాలు అంటే రెండు త్రిభుజాలు స్వరూపాలు అయితే దాంట్లో అనురూప భుజాలన్నీ సమానంగా ఉంటాయి, అది లాజిక్. సో లాజికల్ ఎబిలిటీస్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. నాలెడ్జ్ గెయిన్డ్ బై దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మోర్ సాలిడ్ అండ్ డ్యూరబుల్. అంటే ఈ పద్ధతి ద్వారా, ఈ పద్ధతిలో బోధన చేసినప్పుడు విద్యార్థి పొందే జ్ఞానం సో ఎక్కువ కాలం విద్యార్థికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈజీగా కూడా విద్యార్థి ఆ జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవాళ్ళు, పెంపొందించుకోవాలి. ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యూరియస్ ఫర్ అటైనింగ్ న్యూ నాలెడ్జ్. సో కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆతృత, క్యూరియాసిటీ అనేది స్టూడెంట్లో డెవలప్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ డు నాట్ నీడ్ టు మెమరైజ్ ఎనీ సెట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్. సో ఏ పద్ధతిని కూడా ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. విశ్లేషణ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా
ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకోవటం. దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాబ్లంని ఎలా చేయాలి, ఈ స్టెప్స్ చేయాలి అని ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. ఎందుకని స్టూడెంట్ తనంతట తాను విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని, ఆ స్టెప్స్ని తనే తెలుసుకుంటున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్ కేసు మర్చిపోతే, సమస్య యొక్క సాధన ఎలా చేయాలి అనేది మర్చిపోతే, సిద్ధాంతం ఎలా నిరూపించాలని మర్చిపోతే, మరలా అనాలిసిస్ చేసి ఇమీడియట్గా వే ఆఫ్ ప్రూవింగ్ ద థియరమ్, వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ అని స్టూడెంట్ తెలుసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అది కూడా ఒక మెరిట్గా చెప్పవచ్చు. స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఫేస్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ డెవలప్స్ ఇంటలెక్చువల్ పవర్స్. సో బౌద్ధిక విలువలు పెంపొందించేటువంటి థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్, ఆలోచన రేకెత్తించేటువంటి ప్రశ్నలన్నింటినో ఉపాధ్యాయుని ద్వారా విద్యార్థి ఫేస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. వాటి ద్వారా విద్యార్థిలో ఈ బౌద్ధిక విలువలు, మానసిక అంటే లాజికల్ థింకింగ్ కానీ, క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ, క్రియేటివిటీ కానీ, సో ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద రిలేషన్స్ కానీ, వీటన్నిటిని సంబంధించినటువంటి విలువలు విద్యార్థులు పెంపొందించబడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, యంగ్ ఒక మాట అన్నాడు అని. ఏంటి అంటే ఇది సరిపోతుందా లేదా అనేది మీరు జడ్జ్ చేయగలిగారు. హాండైకి ఏమన్నాడు ఈ పద్ధతి గురించి? మనిషి యొక్క అత్యున్నత స్థాయి ప్రజ్ఞా నిష్పాదనే విశ్లేషణ అన్నాడు. ఇంటెలిజెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో యంగ్ ఏమన్నాడంటే గడ్డివామిలోంచి సూది బయటపడుతుంది అన్నాడు త్రూ అనాలిసిస్. సో గడ్డి భూమి ఏంటది? వ్యాస్ట్ సూది, ఎ స్మాల్ పార్టికల్. అంటే గడ్డివామిలో పడినటువంటి సూదిని ఈజీగా బయటకు వచ్చేలా చేయొచ్చు విశ్లేషణ ద్వారా. అది యంగ్ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే విశ్లేషణ చేయటం ద్వారా ఎంత పెద్ద చిక్కు సమస్య అయినా సరే, క్రిటికల్ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఈజీగా వే ఆఫ్ సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు. సో నిజంగా అంత పెద్ద గడ్డివామిలో సూది, చిన్న పార్టికల్ సూది పడితే తీయటం సాధ్యమా? సో చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. కానీ అనాలిసిస్ ద్వారా యంగ్ అభిప్రాయం ఏంటంటే, అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా సూది దాని అంతటదే బయటకు వచ్చేస్తుంది అని దాన్ని నేరేట్ చేశాడు. అంటే ఈ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కోసం దీన్ని నేరేట్ చేశాడు. సో అంటే ఓవరాల్ ఈ మెథడ్ని మనం పరిశీలించిన తర్వాత, ఉదాహరణ పరిశీలించిన తర్వాత, మెరిట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీస్, ఇంటలెక్చువల్ పవర్స్ అండ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ and logical thinking, creativity, originality of the student. So let us discuss demerits. This is a lengthy and a time consuming method. ఎలాగైతే డిడక్టివ్, ఇండక్టివ్ మెథడ్ చెప్పుకున్నామో, ఇది టైం టేకింగ్. ఓకే, చాలా సుదీర్ఘమైన పద్ధతి, అలాగే టైం కన్జ్యూమింగ్ మెథడ్. సో ఇది అంటే మీరు గమనించినట్లయితే సాధారణంగా విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులన్నీ కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. కానీ ఇక్కడ మెరిట్ మనం గమనించాలి. ఆ మెరిట్ ఏంటంటే ఎన్నో బౌద్ధిక విలువలు పెంపొందించబడతాయి. సో మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఆ డిమెరిట్స్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేసి ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోగలము అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించవలసిన విషయం. సో ఎనీహౌ, దిస్ ఈస్ ఎ లెంగ్తీ and time consuming method. It is not possible to acquire speed and efficiency. So ఇక్కడ స్పీడ్ డెవలప్ చేయడం, ప్రతి ప్రాబ్లము, ప్రతి సిద్ధాంతం సాల్వ్ చేసే క్రమంలో మనం ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యే క్రమంలో ఇది ఎలాగో లెంగ్తీ మెథడ్ అంటున్నాం కాబట్టి స్పీడ్ డెవలప్. ఎవ్రీ టీచర్ కెనాట్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఎవ్రీ టీచర్, హౌ కెన్ వి సే? సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఇన్ దిస్ మెథడ్? So role of the teacher is, teacher has to pose thought-provoking questions. Teacher has to lead the students towards the solution of the problem. Towards the solution of the problem through his thought-provoking questions. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుని పాత్ర ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో ఆలోచన రేకెత్తించే ప్రశ్నల్ని అడగటం ద్వారా విద్యార్థులు, అందుకని హ్యూరిస్టిక్ నేచర్ ఉంది అన్న మెరిట్స్లో.
అంటే విద్యార్థులు తమంతట తామే ఆ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకుంటారు. ఆ క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడి పని ఏంటి? వాళ్ళలో ఆలోచన రేకెత్తించే విధంగా, ఆలోచన రేకెత్తే ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, విద్యార్థికి ఆల్రెడీ ఉన్న పూర్వ జ్ఞానాన్ని రీకాల్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ అసోసియేట్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వైపుగా స్టూడెంట్ని లీడ్ చేసేలాగా మనం ప్రశ్నలు అడగాలి. సో ఇక్కడ అందరు ఉపాధ్యాయులు అలా థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి సామర్థ్యం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎలాగైతే మనం ఇండక్టివ్ మెథడ్లో చెప్పుకున్నామో, ఇండక్టివ్ మెథడ్లో టీచర్కి ఏమి ఎబిలిటీ ఉండాలి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలగాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a⁴m ఇంటూ a⁴n అనే సూత్రం విద్యార్థికి అనుకున్నాడా, లేకపోతే బోధించే టీచర్ కనుక్కున్నాడా? సో సమ్ అదర్ మ్యాథమెటిషియన్ కనుక్కొని మనకి ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ వస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఇండక్టివ్ మెథడ్ ద్వారా విద్యార్థిని ఆ శాస్త్రవేత్త స్థానంలో ఉంచి ఆ ఫార్ములాని ఆ స్టూడెంటే కనిపెట్టాడు అనే ఫీలింగ్ని విద్యార్థులు క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని ఆ ఫీలింగ్ గణితం పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందిస్తుంది, స్టూడెంట్ని యాక్టివ్ చేస్తుంది, ఎన్నో వాల్యూస్ని డెవలప్ చేస్తుంది, ఎన్నో వర్చ్యూస్ని డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే ఆ క్రమంలో స్టూడెంట్ ఫార్ములా కనుక్కుంటున్నా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎవరిది? టీచర్ది. టీచర్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలగాలి. ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ని స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా క్వశ్చన్స్ పోజ్ చేయగలిగారు. అప్పుడు మాత్రమే ఈ మెథడ్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. లైక్ వైజ్ అనలైటిక్ మెథడ్లో కూడా థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ని టీచరు పోజ్ చేయాలంటే ఇంటర్న్ అతను ఆ థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ని పోజ్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ ఉండాలి, అనాలిసిస్ చేయగలిగేటువంటి పవర్స్ ఉండాలి. అది లేకపోతే మెథడ్ని సక్సెస్ఫుల్గా యూజ్ చేయలేదు. కాబట్టి అందరు టీచర్లు అంటే ఇది టైం టేకింగ్ లెబోరియస్ కూడా. సో అందరు టీచర్లు కూడా దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా యూజ్ చేయలేరు, ఇష్టపడరని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే అందరు స్టూడెంట్స్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ టు ఆల్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వలేరు, ఇష్టపడరు. ఎందుకని? ఇక్కడ ఏముంది? అనాలిసిస్ చేయగలిగి ఉండాలి, అలాగే క్రియేటివ్గా థింక్ చేయగలిగి ఉండాలి, తమకున్నటువంటి ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి అసోసియేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. కాబట్టి అందరి దగ్గర ఎటువంటి ఎబిలిటీస్ ఉండవు. కాబట్టి ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ టు ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అన్ని రకాలైనటువంటి గణిత భావనలు బోధించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగం. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ అట్ లోయర్ స్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ లెర్నింగ్. అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో గణిత బోధనకి ఉపయోగపడదు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ప్రాథమిక స్థాయిలో నేను ముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఆగమన పద్ధతి అలాంటి పద్ధతులనే ఉపయోగించాలి. సో ఇక్కడ ఇది ప్రాథమిక స్థాయిలో బోధనలో అంతగా ఉపయోగపడదు. ద సిలబస్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ది స్టిపులేటెడ్ టైం. సో ఫస్ట్ పాయింట్స్ డిమెరిట్ చెప్పుకున్నది లెంగ్తీ అండ్ టైం కన్జ్యూమింగ్. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ డిమెరిట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ది సిలబస్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ది స్టిపులేటెడ్ టైం. ఇచ్చిన సమయంలో మనం సిలబస్ని పూర్తి చేయలేము. The use of this method is possible only when we have the knowledge of known facts and unknown conclusions. అంటే ఎప్పుడు ఈ పద్ధతిని సక్సెస్ఫుల్గా యూజ్ చేయగలము అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. మనం ఏ నిరూపించాలి అనే దాని మీద అవగాహన ఉండి దానికోసం ఉపయోగపడేటువంటి పూర్వజ్ఞానం పట్ల అవగాహన కూడా ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితేనే ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేయగలం. By analysis, we can get the way of solution, but not the solution. So ఇక్కడ ఓన్లీ అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా మనకి హౌ టు ప్రూవ్ ద థియరమ్, హౌ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ జామెట్రికల్ ఫిగర్ అనేది తెలుస్తుంది. కానీ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అవ్వదు, ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ రాదు, థియరమ్ అనేది ప్రూవ్ అవ్వదు. బట్ వీ మే నో హౌ టు ప్రూవ్ ద థియరమ్, హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ జామెట్రికల్ ఫిగర్. అది కూడా ఒక డిమెరిట్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది డిమెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ అనలైటిక్ మెథడ్. సో ఇది హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్తో కూడుకున్నటువంటి బోధనా పద్ధతిగా మనం చెప్పవచ్చు. సో మీరు వన్ అడ్వైస్ ఈజ్ టు యూ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, టేక్ అనదర్ థియరమ్ అండ్ టు try to write the
evaluation sense analysis questions like this model. ఓకే. సో ఏదైనా ఒక థియరం తీసుకొని లేదా ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని అనాలిసిస్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడగచ్చు, స్టూడెంట్ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా అయితే ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ విధంగా మీరు రాయటానికి ప్రయత్నం చేసి ఈ మెథడ్ని అవగాహన చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సింథటిక్ మెథడ్ which is quite opposite to analytic method, likewise inductive and deductive. Okay, thank you, students. Okay, students, once again, stay home and stay safe. Thank you.